بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شور کافی ہے بچوں کا۔ انتہائی قابل احترام پرنسپل محمدن پبلک اسکول جناب سردار کمال عزیز صاحب، جناب سردار زاہد صاحب، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام محمدن پبلک اسکول، respected parents and dear students. Look, very request that teachers on duty say please make sure that, especially on upstairs, there is a voice which is just distracting. So please take care. Kids, please, you have to make sure that you belong to the most disciplined institutions of the region. So please stay silent. Thank you. میں سب سے پہلے آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب اور اس میں اسٹوڈنٹس کی انتہائی خوبصورت پرفارمنس پہ محمدن پبلک اسکول کے پرنسپل اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اینول فنکشن میں ہونے والی ایکٹیویٹیز پرفارمنس اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ادارے کے اندر کس طرح کے فن پاروں کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر بے شمار ادارے ہیں اور سارے لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو اس شہر اجیرہ کے اندر سردار کمال عزیز صاحب نے جس طریقے سے بیسک ایجوکیشن کو انتہائی جدید خطوط پہ استوار کیا ہے، وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کمال عزیز صاحب کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کے اندر مزید جو ہے وہ کامیابیاں اور آسانیاں پیدا کرے۔ تعلیم علم سے جو ہے اس کا مصدر ہے، اور علم روشنی ہے، نور ہے اندھیروں میں۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن میں جب اس طرح کے فنکشنز کے اندر آتا ہوں، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر آتا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو کم سکھاتا ہوں، میں آپ سے کم جو ہے وہ آپ کو کم بتاتا ہوں، لیکن آپ سے بہت ساری انسپائریشن لے کے جاتا ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچے اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے، کوئی بچہ آج کے عہد میں ایسا نہیں ہے جو ان بچوں کی طرح جو اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے وہ نہ کر رہا، اس لیے کہ اس عہد کے جو بچے ہیں ان کی آنکھیں جس عہد کے اندر کھلی ہیں وہ ٹیکنالوجی کا عہد ہے، وہ ایڈوانس ہے۔ اور پھر ہم پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے میں بات کہوں گا کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف ان کا بچہ اسٹیج پہ جائے، میرے بچے جو ہے وہ پہلی پوزیشن میں آئے، میرے بچے کی پوزیشن ہو۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ جو فلسفی ہے، یہ جو نفسیات ہے کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا اسٹیج، میری پوزیشن، میری گاڑی، میرا گھر، یہ ہم ایک بیگانگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر اب جو ہے ایک اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی پیداوار کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم انفرادیت کی طرف جائیں گے، جب ہم بیگانگی کی طرف جائیں گے، تو پھر ہم ڈپریشن کی طرف جائیں گے، ایک بیمار معاشرے کی طرف ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے لیے جو بیگانگی کا عنصر ہوتا ہے، یہ اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، یہ عہد
शिद्दत पसंदी का ऐद है, ये ऐद अदम बर्दाश्त का ऐद है। इस ऐद के अंदर हम ना तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार हैं और ना अपनी बात जो है वो उस तरीके से करने के लिए तैयार है। ये अदम बर्दाश्त का ऐद है। और मैं समझता हूँ कि इल्म क्या सिखाता है? इल्म आपको तहजीब सिखाता है। इल्म आपके अंदर इंसानी रवैयों का परवान चढ़ाता है। इल्म आपके अंदर आजिज़ सिखाता है। और जहाँ पे तकब्बर होगा, जहाँ पे गरूर होगा, वहाँ पे इल्म नहीं होगा। जहाँ पे तकब्बर आ जाएगा वहाँ पे आजिज़ी नहीं होगी, और जहाँ पे आजिज़ी नहीं होगी वहाँ पे इल्म की जो है वो कौंपलें कभी नहीं टूट सकती। हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर हैं कि जो तकसीम है, मसलूक के अंदर तकसीम माशरा, बरादरियों में तकसीम माशरा, इलाकों में तकसीम माशरा, दौलत की बुनियाद पर तकसीम माशरा, इल्म की बुनियाद पे तकसीम माशरा, रियासत के जो अदारे हैं उनमें कानून जो है इंसाफ की बुनियाद पे तकसीम माशरा। हम एक ऐसे माशरे के अंदर हैं जो पोलराइज हो चुका है, और इसको जोड़ने के लिए एक आस है जो इस हॉल के अंदर बैठी है। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मान है, और ये वो हम अनमोल ये मेरे बच्चे जो हीरे बैठे हैं, ये हमारा कल है। हमने ये देखना है कि इस कल को हम क्या देख के जाते हैं, नफरतें, तशद्दुद या एक खूबसूरत माशरा। और ये जो उस्ताद होते हैं ये कोई आम लोग नहीं होते। जो एक खूबसूरत माशरे की तश्कील का जो सबसे अहम फरीज़ा है वो उस्ताद पे है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो क्या चीज़ तख्लीक कर रहे हैं। इस हॉल के अंदर ये बैठे हुए बच्चे ये कल के प्रोफेशनल्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के प्रोफेशनल्स हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक नफ्सियात है कि बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। मैं इंतहाई अफसोस से ये कहूँगा कि ज़िंदगी में और बेशुमार शोबे हैं जो इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन ये नफ्सियात इसलिए प्रिवेल कर गई है कि हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाते हैं ताकि ये रिटर्न दे, हमें पैसे दें। चूँकि हम जिस निज़ाम के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसके अंदर सब कुछ घूम फिर के सरमाए के गिर्द घूमता है। वो रिश्ते हों वो भी सरमाए के गिर्द घूमते हैं, वो कामयाबियाँ हों वो भी सरमाए के गिर्द घूमती हैं, वो शोहरतें हों वो भी सरमाए के गिर्द घूमते हैं। और फिर उस सरमाए की बुनियाद पे हम हर एक चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, और उस खरीद को हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी हमने कामयाबी समेटी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरमाए की बुनियाद पर ख़रीदी की चीज़ें जो हैं उनकी बुनियाद पर कभी कामयाबियाँ नहीं आती। आपको उस टैलेंट के साथ, उस जो है आजिज़ी के साथ, उस हिकमत के साथ, उस एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़ी फ़िक्र के साथ, एक बड़े कैनवस के साथ, एक आला इंसानी अखलाकियात के साथ जो आप कदम लेते हैं वो आपकी कामयाबियाँ होती हैं, वो आपको तस्कीन देती हैं, वो आपके मरने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं, वो हमेशा जो है वो याद रखी जाती है। वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं, मैंने बहुत टाइम ले लिया है आप लोगों का, और आपका फंक्शन अभी बेशुमार इसमें सेगमेंट्स होने हैं। मैं आखिर में फिर कमाल अजीज़ साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, जो आपकी माशाअल्लाह बहुत एनर्जेटिक टीम है, और मैं समझता हूँ कि हमारी शहर के अंदर बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन आज भी शायद टीचर्स को उस तरीके से कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता। आज के इस जदीद ऐप के अंदर जो एजुकेशन है वो ये जो टैबलो में देख रहा था, अभी लास्ट टैबलो जो था जिसमें ये के जो बैग्स उठाए हुए थे, मैं माओ से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बच्चों को बीमार न करें। आपके बच्चों के अंदर बेपनाह कुदरत ने सलाहियतें रखी हैं। हम तो पत्थर जो है वो नीचे रख के बैठ के टाट सवेरे जो होता था, हमारा जो टाट होता था उसके ऊपर इतनी डस्ट होती थी कि उसको जब हम ऊपर नीचे करते थे तो आधे से ज़्यादा हम गंदे हो जाते थे। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़े हैं, इस मुल्क के अच्छे अदारों के अंदर काम कर रहे हैं। आपके बच्चों के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। नंबर कम या ज़्यादा आने से
بچوں کی جو ذہانت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس بنیاد پہ ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے ہم نے اپنے بچوں کو بیمار کر دیا ہے۔ آج تعلیم جو ہے دنیا کے اندر جن ممالک میں سب سے زیادہ اچھی تعلیم ہے، وہاں پہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طریقے کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ یہ نظام رائج نہیں ہے۔ بچوں کے اندر وہ تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم جو تخلیق نہ کر سکے اس کو میں تعلیم نہیں سمجھتا۔ تعلیم جو ہے تخلیق کا نام ہے، تعلیم جو ہے وہ ایک اعلیٰ انسانی فکر کا نام ہے، اور تعلیم اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی کا نام تعلیم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے۔ میری دعا ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ گل جسے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت بہت